प्राणर ठाकुर मो परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवं पद प्रांतरे मोर भूयसी प्रणाम निवेदन करे। आज रही पवित्र सत्संग उपस्थित वरेण्य संचालक महाशय अन्य समस्त पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज विषय वस्तु चरित्र संशोधन। चरित्र उपरे आम मानकर आहरी आगुरु अनेक टॉपिक हेची, बहुत प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भी हेची। चरित्र को संशोधन केमती करिबा तारि उपर ही आजर कथा। कारण इटा आमे समस्ते भी जानू जे हमर ओडिया रे गोटे प्रवाद रहिची जे घुसुरी प्रकृति पंके लोटे मनीष प्रकृति मल्ले तुटे। प्रकृति आ गोटे हला चरित्र, गोटे हला नेचर। नेचर टा को प्रकृति कहू, प्रकृति टा तार खराब एमितिया शब्द आमे कहू, तार गुण गुड़िक खराब। चरित्र टा होची दुई प्रकार, गोटे हला अंतमुखी, गोटे हला बहिर्मुखी। आमे बाहर बहुत गुण शिखु, बहुत गुड़े गुणर समाहार भी चरित्र। जन्मतः अनेक साधु व्यक्तित्व थांती जो माने बहुत सब भल गुण नहीं के आसन, तांका में कहू तांका स्वभाव बा चरित्रटा होची उत्तम धरणर। आउ अनेकों का में नष्ट चरित्र बोली कहू, जो माने मद्यपान करंती, जुआ करंती, वेश्यावृत्ति करंती, सेमानंकु आमे नष्ट चरित्र कहू। शास्त्र रे जो गुडा को महान महान पाप रूप रे विवेचना करा जायछि तांको नष्ट चरित्र बा नष्ट चरित्र बोली कहू। तो जन्मतः मनीष सेमती कला नहीं कि आसथाए तार प्रारब्ध हेतु। विभिन्न लोकर जातक जो प्रकार जोग, यही प्रकार जोग रहिले से एमती हब। ज्योतिर्विद माने कहिबे एमितिया जोग रहिले से एई प्रकार हब, सेटा हब ही। सेटा ग्रह दशार प्रभाव ताको सेमती से दिग को से बयस रे सेटा कढ़ी नब आ ताको सेमता करी तोलिब। तेणु सेथिरे मनीषर विशेष किसी हाथ नहीं, ग्रह दशा भोगिबाकू बाध्य। किंतु एई स्थिति को संपूर्ण एड़ा जाई पारे कि ना, एइटा है प्रश्न। से तो ग्रह दशा कौन अच्छी, चरित्र कौन हब, से तो ज्योतिर्विद्या ये तो सब रही। किंतु एई परिस्थिति को मनीष एड़े दे पारिबो कि? उत्तर हब हाँ, हाँ मनीष एड़े दे पारिबो। जेमती गोटे उदाहरण नियंतु, आपण माने सब छोट बेले देखिथिबे पोलियो रोग थिला। आजिकाली किंतु पोलियो देखिबाकू मिलुनी। काहेकि सरकार पोलियो टीकाकरण व्यवस्था बारंबार की करौचंती, विभिन्न समय दबा पई टीवी रे डिक्लेरेशन आसुची, अंगनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र गुड़ाकरे मध्य सब डिक्लेरेशन रहुची। तेणु वर्तमान पोलियो छोटा प्राय देखिबाकू मिलु नाहंती। सेमती आपण देखंतु मिडीमिडा कहती मिजिल्स इज ए कंप्लीटली एराडिकेटेड डिजीज इन इंडिया। भारत रे मिलीमिला जो छोट छोट नाल नाली हो जाए देहरे, बसंत तो बड़ बड़ हुए, हाड़पुड़ी तो जानती एबे भी होउची, कि मिलीमिला प्राय कोठी माने देखिबा को पाउ नथिबे। टिकी टिकी नाल नाली हुए, सेटा रुबेला वायरस जोगो होउची। तो सेई टीकाटा देई की 30-40 वर्ष लगातार 30-40-50 वर्ष पई दबारे सेई भाइरस टा मरी उभे गला, कन्वर्ट हो गला गोटे फॉर्म रु एपर्यंत भयानक रूप। जमती मझिरे इबोला भाइरस बाहरी छला, ताको कंट्रोल करा गला। आपण कोरोना भाइरस रो कथा देखंतु, केते लोक मरी गले, से भी एबे गोटे स्टेज रे अछि। पुणी हुए तो महामारी आ गोटे कोन नुआ रूप नहीं पारे। पिला मानन के जिका भाइरस रो भी टीका, सब विभिन्न प्रकार टीका पिला मानन को दिया जाउची। टीकाकरण करिवार उद्देश्य कोन? एया जे आउ सांगे सांगे नुहे, गोटे की 2 दिन ने नुहे, किंतु लॉन्ग टर्म बेसिस रे एटा पृथ्वी रो जनसंख्या भितरो संपूर्ण रूप रे चली जीवो। तेणु आमे टीकाकरण व्यवस्था करोचे।
टीकाकरण ଆଉ ଔଷଧୀକରଣ ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି। ଔଷଧର ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ନଉଛେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଫଏଡ, ସେଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ପାରିନୁ। ରୋଗ ହେଲେ, ଟାଇଫଏଡ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଟାଇଫଏଡ ପାଇଁ ଖାଉଛେ, ବଟିକା ଖାଉଛେ, ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକୁ ଟୀକାକରଣ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କହୁ। ତ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ, ଖରାପ ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ, ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ଟୀକାକରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଦୂରୀକରଣ କରାହେଇ ପାରିବ। କେମିତି? ଆପଣ ଏଇଟା ନଜର ରଖୁଥିବେ, ସବୁ ଯୁଗରେ କୂଟ ପ୍ରକୃତିର, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର, ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଅଛି, ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳିରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ତାର ଏଇଟା କମ, ଜନସଂଖ୍ୟା କମ, ଆଉ ଲୋକ କୃତ କର୍ମୀ, ଅର୍ଥାତ ନିଜେ କରନ୍ତି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, କାହାର ହଡପ କରିବା, ମାରି ଖାଇବା, ଏଇ ସବୁଟା ହୁଏ ନା। କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହିଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ସତ୍ୟରେ, ନିଷ୍ଠାରେ ମଣିଷ ଚଳିଲେ ସେ ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବାତାବରଣ, ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ବୋଲି କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତିଆ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଛି। ଏବେ ସେମିତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଇଟା ମଣିଷର କେବେ ଦୂରୀକରଣ ହବ? ଆମେ ତ ଅନେକ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ଭାରି ଭାରି ପ୍ରବଚନର କଥା, ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭକ କଥା, ଟିଭିରେ ପ୍ରତିଦିନ କଥା, ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପୁରାଣ ପାଠ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରୀକରଣ ବା ନିରାକରଣ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଏଗୁଡାକ ବି ଆମେ କହୁଛେ କାହିଁକି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନର ବ୍ୟାପାରରେ କମା ଫୁଲଷ୍ଟପ ବି ବାଦ ଦିଅ ନା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ତୁମେ ମାନେ ଯଦି କରି ନ ଦେଇପାର, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ବିପଦର ଛାୟା ଖେଳିଯିବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଲୋକ ଚରିତ୍ରଟା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିନାହୁଁ। ଯୋଉଟା ଆଜି ଭାରତର ଅନେକ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବହୁ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କଥା ହଉଛି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହବାର କଥାଟା ପଡି ହିଁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଲାଭ କଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଏ, ଗର୍ବୀ ହୁଏ, ଦର୍ପୀ ହୁଏ, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରବଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଚାହୁଁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବାର କଥା, ମଣିଷ ଧନୀ ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ମାନି ହଉ, ଯଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭଳି ହଉ। ଏବେ ଚରିତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଠାକୁର କେତେ କଥା କହିଲେ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଇନ ହିଁ ଆମର ଚରିତ୍ର। ନାରୀର ନୀତିର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଚରିତ୍ର। ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ସବୁ ଗୁଡାକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମଣିଷର ଲୁଚିକି ରହିଛି। କାହା ଭିତରେ କୋଉଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ରହିଛି, ତ କାହା ଭିତରେ କୋଉଟା ନାହିଁ, କାହା ଭିତରେ କୋଉଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଛି, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିବା? ରାଧାନାଥ କର୍ମକାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ବଢେଇ କାମ କରନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଚେୟାରଟି ଟିକେ ଛୋଟ ବଡ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ତାକୁ ଗେଟିସ ପକେଇକି ସାଇଜ କରିଦେଲେ। ଆମେ ସେମିତି କରୁ, ଟିକେ କାଠ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଏମିତି କରିକି ଛୋଟ ବଡ କରିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦଉ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଚେୟାରରେ ତ ଗେଟିସ ପକେଇକି ସମାନ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଚରିତ୍ରରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗେଟିସ ପକେଇବୁ? ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ?
ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ ତ କରିଦେଇ ପାରୁ ନିହାତି, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା କରିବା, ସେଇଟା ନାହିଁ ଏଇଟା କରିବା, ଏଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଯୋଗାଡ ବୋଲି କହୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଗାଡ ଟା କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ କରିବା? ଏମିତି ଯୋଗାଡୁଥିବା ପରଫେକ୍ଟ କେବେ ହବା? ସେଇଟାକୁ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ସନ ର ପଥରେ ଚାଲିବାଟା ହିଁ ହଉଛି ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନର ବ୍ୟାପାର। ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ସଜାଡି ପାରିବା, ସେତେ ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନଟି ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିଦବା ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମିତି ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେ କହୁ କି ହାବିଟ ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର ଅଫ ମ୍ୟାନ। ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସଟା, ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ହିଁ ତ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ହଉଛି ଆମର ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ତ ଆମେ ଜନ୍ମତଃ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବି ଏତେ ସୋଜା ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା, ମାନେ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବଡ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଗାଧେଇକି ଆସିବେ, ସବୁ ଗାମୁଛା ବା ଯାହା ବି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ, କିଏ ଆଣି ଖଟ ତଳେ ପୁରେଇଲାଣି ତ, କିଏ ଖଟ ଉପରେ ସେମିତି ରଖିଦେଇଛି। ସେ ସେମିତି ଓଦା ହୋଇ ହୋଇକି ସେଠି ଫଙ୍ଗସ ମାରିଯିବ, କଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବ। ଯେତେ ନୂଆ ଗାମୁଛା ହେଇଥାଉ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ। ତ ଏମିତି, ଏଇଟାର ମାନେ ଟା କଣ? ଏମିତି ମୁଣ୍ଡା କରିକି ରଖେ, ତାମାନେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଟା ହିଁ ମୁଣ୍ଡା ଧରଣର। ହୁଏତ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ରହିଛି କ୍ଲମଜିନେସ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି। ଠିକ ସେମିତିଆ କଥା। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୁଚେଇକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ଦବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରୁକେଡିଟି ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ବିତ ବହିରେ। ଆପଣ ଚରିତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଶ୍ୱତୀରେ ବହୁତ ଭାବରେ କୁହା ରହିଛି। ତ ଗୋଟି ଗୋଟି ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯିବା, ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର କଣ ନା ଆଦର୍ଶାନୁମୂଳକ ଚରିତ୍ର, ଚଳଣି ଆଉ ଶିକ୍ଷା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ମଣିଷକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଲେ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ ହାଜ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମଡ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ଡେଥ, ଡିଜିଜ, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ପଭର୍ଟି ଆଉ ଇଗନୋରାନ୍ସ ର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦରକାର ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ। ତା ନହେଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଆଶା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ସୁଅ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସାରା ଭାରତ, ସାରା ପୃଥିବୀର କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଆମର ଓଡିଶା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଟ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ଭିତରେ ନବା, ବିହାରରେ ତ ଗରିବୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକା। କାହିଁକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଦେଖିବେ ଅଳସ୍ୱାମୀ ଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କି ଦରିଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଅଳସ୍ୱାମୀ। ଯେତେ ଆମେ ଆଳସ୍ୟକୁ ପୋଷି ରଖିବା, ସେତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଟା ଆସିବ। ଏବେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଏରାଡିକେଟ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦବା, ନିରାକରଣ କରିବା, ଏହା ସମ୍ଭବ ହବ କିପରି? ତା ଆମ ମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆମେ ଯେମିତି କହୁ କି 10,000 ବର୍ଷର, ତ ଏଟା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ କି ଆମେ କହିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତା ନୁହେଁ। କଥା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ମାନବ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ଆମର ଯାହାବି ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ରିସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ।
ବୃହତ୍ତର ଭାବରେ। ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ତ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ସମ୍ବଳ କିଛି କମ ତମ ନାହିଁ, ଇଭିନ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ବି। କିନ୍ତୁ ନ କହିବେ ଭଲ, ସେ ତ ବହୁତ ହି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ, ନହେଲେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ 200-300 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ସବୁ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କର କଥା, ଯଦିଓ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏ ଲୋକ ଚରିତ୍ର। ଯଦି ସେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କେହି ହୁଅନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, କି ସବୁ ଲୋକ କେବେ ବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତିନି, କି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହଉଛି କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଦୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି, ନିଚା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନିଚା ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଲୋକ ତ କେବେ ଭଲରେ ସାମିଲ ହବାକୁ ଚାହିଁବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଓଡିଶାନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବା, ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା କି ଆମର କଣ ନା ଲୋକମାନେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଆହୁରି ବି କଣ ଚାଉଳ ବଢେଇବେ, ତେଣୁ ଖାଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ବିକିବେ, ଶୋଇବେ। ଏହା ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଏଇ 5-7 ଦିନ ତଳେ ସାଲେପୁର ଆଡେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ନିମାପଡା ପଟେ ବି ଦେଖିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଟିକେ ସେଟା କମ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଏଠି ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ମାନେ ଧାନରେ, ମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଗୁଡାକରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣି ଜମେ। ଏଠି ପାଣିର ଅଭାବ ହୁଏ ନା, କାରଣ ଏଟା ନିଚା ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ବହୁତ ଲାଗିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ପାଣି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଥାଏ ହିଁ, ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା। କେନାଲ ବନ୍ଧ, ନଦୀ ବନ୍ଧ, କିଛି ନା କିଛି ପାଣି ଥାଏ। ତ ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଆଡେ, ଯେତେ ଆଡେ ଆମେ ଯାଉ, ଲୋକ ଧାନ ଚାଷଟି ଆମର ଏଠି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଧାନର ଗ୍ରୀନେରୀ ବା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବୋଲି କହୁ। ଆମେ ଶସ୍ୟ କହିଲେ ବୋଧେ କେବଳ ଧାନକୁ ହିଁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନ ଥିଲା ଭାରତରେ ଯଅ, ବାଜରା, ମକା, ଆହୁରି ରାଇ, ଓଟ, ବର୍ଲି ବହୁ ଭାବରେ ବି ଚାଷ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ସେବେଠୁ ଲୋକ ଗହମ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହୁଇଟକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଗଲା ଗହମକୁ। ତ ଲୋକ ଖାଲି ଧାନ ଆଉ ଗହମର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ସବୁ ଚାଷ ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଆରାମରେ ହେଇପାରିବ, ସେଟା କମ ପାଣିରେ ହୁଏ। ଧାନ ଭଳି ଏତେ ପାଣି ସେମାନେ ଦରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତ ଦିନ ହେଇଗଲେ, ଧାନ କଟା ସରିଗଲା ପରେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପରେ ଲୋକ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଖୁବ କମ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଓଡିଶାରେ ସମ୍ବଳ ପାଉନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ପାରୁନୁ, ସବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ। କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ତ ଶୁଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ବି ଦିଏ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଗୁଡାକ, ଛୋଟ ପୋଖରୀ, ବେଶୀ ବଡ ବଡ ପୋଖରୀ ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିଛି। ପାଣି ଅଛି, ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ସେଠି ପାଣି ଥାଏ ହିଁ। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ମଖାନା, ଯୋଉଟା କି କଣ୍ଟା ପଦ୍ମ ନାମକ ଗୋଟେ ପଦ୍ମର ଯୋଉ ଫଳ, ସେଇଥିରୁ 5ଟା-7ଟା ବାହାରେ। ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଫୁଟା ଦେଇକି, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରୁଟ ଟା, ସେ ବହୁତ ଦାମରେ ବି, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟସ ହିସାବରେ ସେଟା ବହୁତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ସେଟା ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ, ପୌଷ୍ଟିକ। କିନ୍ତୁ କେବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜମି ଖୋଳିକି ବନ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଖାଲି ଅସନା ପାଣି ଜମିଛି, ଅଲଗା ଦଳ ମାଡି ଯାଉଛି, ସେ ଜମି ପଡିଛି, ମାନେ ସେ ପୋଖରୀ ପଡିଛି, ତାକୁ କି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଲୋକ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେଇ ପଦ୍ମର ଚାଷ, ଆପଣ ଚାଇନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଦ୍ମର ଚାଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ସମୟ ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବାକୁ ସମୟ ଅଛି, ଭଲ ଗାଡି ଚଲେଇବାକୁ ସମୟ ଅଛି, ଭଲ କୋଠା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିବ, କିଏ ସେଉ ଫଳେଇଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆସୁଛି। କିଏ ପଟ ଗୁଡାକରେ, ପାତ୍ର ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଟ ଗୁଡାକରେ ବି ପଦ୍ମ କଇଁର ଶହ ଶହ ଭେରାଇଟି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା କାଁ ଭାଁ, ମାନେ
ପୁରା ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ 5ଟା ଲୋକ ଥିବେ ସେମିତିଆ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକରୁ ତ 90,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ହିଁ ତ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ଆପଣ ଡେଭଲପଡ ଷ୍ଟେଟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଥରକର ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ। ଏମିତି କହିଲି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା ବୋଲି ଆପଣ ପଢିଥିବେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା। ଏମିତି ନୁହଁ କି କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଇଗଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲଗାତାର 2-3 ପିଢି ଧରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, 50 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ମଣିଷର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣ ଜାପାନର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଠି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ରହିଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି, ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1960 ଯୋଉ ସମୟରେ ସବୁ ଦେଶରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଲୋକମାନେ ଯା ଆସ କରୁଥିଲେ, କାଁ ଭାଁ ବସ୍ କୋଉଠି ଥାଏ, ଲୋକ ଶଗଡ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ, 60 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଶ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ର ପରିକଳ୍ପନା କଲା ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବାର। ଆଜି ତ ଚାଇନା ପାଖରେ ବି ଅନେକ ରହିଛି, ତାର ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଅଧିକା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଭାବି ପାରୁନୁ, ଆମର ସରକାର ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନେ ବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ବି ନାହିଁ। ଆମର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମର ବହୁତ ଲାକୁନା ରହିଛି, ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନୋଟିସ କରିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବି କେମିତି? କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡେ ଆମକୁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଲୋକ ତ ଯେ ଗଲେଣି ଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ହିଁ ନାହିଁ। 50-70 ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ କଣ ବା ହେବେ? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ୟୁନିଭରସିଟିରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆମକୁ ପୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେବଳ ଟଙ୍କା କମେଇବା ବା ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହବା ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଭଲ ଗୁଣ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଚାଲିବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଦେଶ ଆଉ ଜାତିର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ କହିଲେ କଣ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, କାହାର ଗୋଟେ ନୀତିଟାକୁ ମାନି ଚଳିବା, ଯୋଉ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ବଞ୍ଚେ, ଯୋଉ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜେ ବଞ୍ଚେ, ଯୋଉ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ମାନବ ସମାଜର, ଦେଶର, ଜାତିର, ସାରା ପୃଥିବୀର। ତାହା ହଉଛି ଆଦର୍ଶ, ତାହା ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏକଥା ଜାଣୁ କି କୃଷି ହେଉଛି ମଣିଷର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ବିନା କୃଷିରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଉଦି ଆରବ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ମରୁଭୂମି ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ବରଫ ଜମୁଛି, ଲୋକ ବହୁତ କମ। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କଥା ତ କହି ହବନି, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଅଲଗା ହିଁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମାନେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଦେଶ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବେଶୀ ବରଫ ପଡେ ନା, ପଡେ କିଛି ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଦେଶ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚାଷଟା ମୂଳଦୁଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଠକାମି କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡଟା ଦୋହଲି ଯିବ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁନି କି ଯେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ବଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚରିତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ଯୋଗୁ ତ ଠାକୁର ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର କି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 3ୟ ଖଣ୍ଡରେ, ଇଭିନ ଆପଣ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ, ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ଯୋଉ କଥା, ଆମେ ମାନେ ଚାରିତ୍ରିକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳତା ର ଶିକାର ଥିଲୁ ବୋଲି ତ
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 1206 ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ଯିବା ପରେ ଶାସନ କଲେ ମୁସଲିମ ମାନେ। ସେଠୁ ଧରିକି ଦୀର୍ଘ 1700 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ମୁସଲିମ ବଂଶ ଆଉ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତରେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଚରିତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲୁ ବୋଲି। ରାଜା ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ପଶି ଯାଇଥିଲା। କଣ ଦୁର୍ବଳତା? ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଯେ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ହିଁ ଜଗିକି ରହିବି, ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି, ଆଉ କାହାର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଠିଆ ହେବିନି। ଜଣେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ମାନସିକ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ତାର ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଅଲଗାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୀତିଟା ହିଁ ତାକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛି, ତାର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଏକଦମ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ତଡି ଦବାଟା ହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ। ତଡ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ରକ୍ତ ଶୋଷଣକାରୀ ଅବସାଦ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏଇ ଭ୍ୟାମ୍ପେୟାରକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 750 ବର୍ଷ କାଳ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କବଳରେ ଆମେ ଶାସନାଧୀନ ରହିଲୁ। ଆଜି ବି 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେମାନେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହଉଥିବା ହେତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜର ଟଙ୍କା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମାସର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହବ, ସେଇ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନର ବ୍ୟାପାର ହଉଛି ଅଳସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତଡିଦବାର ବ୍ୟାପାର। ଅଳସ୍ୱାମୀକୁ ତଡିବା, ତା ସହିତ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ, ଯେମିତି ବଦାନ୍ୟତା, ସେବା, ଦାନ, ଧର୍ମ, ମଣିଷ ପ୍ରତି ଦୟା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଚରିତ୍ର ଟା ଟିକେ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ହବ। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ଟିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ରାତାରାତି ତ ଏଇ ସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ବି 50 ରୁ 100 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଆମକୁ ଦରକାର। ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାଟା ଆଜି ଆପଣ 1990 ପରେ ଚାଇନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଜାପାନ ଫାପାନ ତ ଆହୁରି ଡେଭଲପ ଥିଲେ ମୂଳରୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ତ ଆମ ଭଳି ହିଁ ଗରିବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଏ ଆଜି ଭାରତର ଇକୁଭାଲେଣ୍ଟ ହିଁ ଭାରତଠୁ ଏତେ ଉପରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ଚାଇନାର ବେଜିଂ ସହର, ସାଂଘାଇ, ଏଇ ସବୁ ସହର ଗୁଡାକୁ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ର ଯୋଉ କଳା କୌଶଳ ନମୁନା ଦେଖି ଆପଣ ହତବାକ ହେବେ। ଆଉ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର କିଛି କମି ଅଛି ବୋଲି କେହି ମନେ କରିବେନି। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ପେପରରେ ବାହାରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାସ ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଅଳିଆରୁ ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାରୁ ବି ଲୋକ ଘର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ସେତିକି ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉନି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲକୁ ଅଣା ଯାଉନି। ନହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ। ସବୁ ଲୋକ ତ ବ୍ରେନି ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେବେନି। ଏଇଟା ବି ତ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ, କିଏ କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି କି? ଭାରତରେ ତା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା, ଜାଭଲିନ ଥ୍ରୋ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ, ସେଥିରେ ସେ ଟପ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କେତେଟା ଜାଭଲିନ ଥ୍ରୋ କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଗଲା। ଭାରତରେ କେତେଟା ଖେଳକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଅଛି? ଆଜି ଯେତେ ବି କ୍ରିକେଟିୟର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଆଗ୍ରହରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ କେତେଟା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ଖୋଲିଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ଏଇଗୁଡା ବି ଚରିତ୍ର। ଭଲ ଖେଳିବାଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ଗୁଣ। ତାର ସେଇ ଭଲ ଗୁଣଟା ଯୋଗୁ ତାର ଅଲଗା ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତ ଗୋପ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି।
କାରଣ ସେଇଟା ବି ଦେଶକୁ ସୁନାମ ଆଣୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣର ସମାହାର ହେଲା ଭଲ ଚରିତ୍ର। ତ ଏଇ ଭଲଟାକୁ ଅନେକ ଆକ୍ୱାର୍ଡ କରନ୍ତି, ଅର୍ଜିତ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହୁ। କେତେ ଗୁଡେ ତ ଜନ୍ମତଃ ଆମର ଥାଏ ହିଁ, କଳାରେ କିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହବ, ଗୁଣରେ କିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହବ, ସେଟା ଜନ୍ମତଃ ମଣିଷ ନେଇକି ଆସେ, ସେଟାକୁ ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ସିଏ ଶିଖୁ ଶିଖୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସବୁଟା ଏକା ବେଳେ ଆସିନି। ପୁଣି ଅନେକ ମଣିଷ ଶିଖି ଶିଖି ବି ଗୋଟେ ଲେବଲକୁ ଯିବେ, 2-3 ପିଢି ପରେ ଶିଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହବ। ତେଣୁ ବିକଶିତ ହବା ଏଇଟା ବି ମଣିଷର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାର ଫଳ। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରି ସେମିତି କହିଲେ ତାର ବିକାଶଟା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ ବା ବିକଶିତ କଥା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ହବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ବା ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ବାଜିର ଆଡ୍ଡା ଭିତରେ ରହିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୌଣସି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ କାହାର ଦିଗରେ ନା ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଆମେମାନେ କେମିତି ନିଜ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ସେଇଟା ବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି ନା ଲୋକ ଖାଲି ପଇସା ହଡପ କରିକି, ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ସ୍କିମ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେବଳ ଫର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଠକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଳସୁଆମୀ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଠକାମି। ଏତେ ଠକନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନେ ପାଇଲେ, ଲେକ୍ଚରର ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଟିଚର ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଠକିବାକୁ, ଠ କରି କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରଫେକ୍ଟ ହବାକୁ ଅନେଷ୍ଟଲି କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଲିକି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିବେ ଯେ କିଏ ଟିକେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରାତାରାତି ହେଇପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସାଧୁ ଚରିତ୍ର ହବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେତେ ରିଫର୍ମେସନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏତେ କଥା ଲେଖିବା ଦରକାର କଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଟିକେ ବଡ କରିକି ଲେଖେ, ବୁଝେଇକି ଲେଖେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବି ଲେଖା ହେଇପାରିବ, ଛୁଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ହିଁ। କାରଣ କାରଣ କେହି ଏଠି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିଛ କାରଣ ଦେଇକି ଆମେ ଛୁଟିରେ ନେଇଯିବୁ। ଏତେ କିଏ ଲେଖୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧପତନକୁ ନେଇଗଲା, କାରଣ ଆମେ କେବେ କାହା ପାଖରେ ଓପନ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଉନ୍ନତିଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ଆମେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କଣ, କଲେଜରେ କଣ, ଘରେ କଣ, ବାହାରେ କଣ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ନାଁରେ, ଆଳରେ ତ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହବାକୁ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ବେଶୀ ସଂସ୍କାରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା ନାହିଁ। ତାକୁ ହବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ କେବଳ କଥାର ଯୋଉ ଝଲକରେ ମଣିଷର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବନୀୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡେ ଗୁଣ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲୁଛି, ଅନେକ କହିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ହବାକୁ ଯିବ କାହିଁକି? ସବୁ ତ ସରକାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଟା ଖୋଲୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ସେମିତି ଯିଏ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ମାନେ ଆଶ୍ରୟଦାତା, ଯିଏ ଆମର ରୁଟି ରୋଜଗାର ପରିଣୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସବୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଇଠା ମାରୁ, ସେମିତି ହୁଏ ନା? ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଲୋକ ଲାଭ ପାଇଁ ଗଲେ ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସବୁ ଡାର୍କ ସିକ୍ରେଟ ଗୁଡାକ
गोटे कंपनी आउ गोटे कंपनी को दियंती से गोटे कंपनी टा बुड़ी ही जाए एटा किंतु गोटे बहुत बड़ कृतज्ञता यार कर्मफल ताको भोगिबाकू ही पड़िबो आज विभिन्न दलर कथा भी आपण देखंतु सेई दलरे थिबा जाय लोक तार प्रशंसा करन जेतेबेले सेई दलर ताको टिकेट मिलुनी अलगा जगह को पळौचंती संगे संगे ताई दलर विरुद्ध रे गपुचंती का निजर स्वार्थटा हासिल हेलानी तेणु मनुष्यर कृतज्ञतार भी तो कौन सीमा नहीं यही प्रकार जदि हब प्रत्येक ही खाली प्रत्येक दोष दर्शन करेंगे याकू मारे ताकू मारे या विरुद्ध कहे ता विरुद्ध कहे ताले मनीष परस्पर को भल पाइब केबे काहाठू किए केतेबेले शिखिब केतेबेले काहाठू किए कौन जानिब तेणु ये शिखिबा जानिबा जेतेबेले मनीषर प्रकृष्ट रूप में हब नाही सेतेबेले मनीषर उन्नति केमिति ही परिबो उन्नति हवा तो संभव ही नुह कारण समते तो समस्त विरुद्ध रे लगी जदि प्रत्येक लोक प्रत्येक विरुद्ध रे चलिबो ताहले सेठी तो समस्ते समस्त दोष दर्शन करिवे तेणु सेठी ऊपर को जीवाटा केमिति संभव हबो हेई परिबनी तेणु प्रत्येक ठाରୁ शिखिबा दरकार जानिबा दरकार बुझिबा दरकार तो एटा सबु स्तर रे घरे स्कूल रे कॉलेज रे विभिन्न ऑफिस मानकरे जेमती आपण देखंतु गोटे सरकार कार्यक्रम जे 7 घंटा समस्ते ऑफिस रे रहिबे अनेक जगह देखंतु थंब लगेई नाहंती जोठी मेन ब्रांच गुडाक कहीं लोक मन इच्छा जीवे मन इच्छा आसवे किंतु अलग सब गुडाक सरकार जगुचन कि 7 घंटा रुह अरे तुम्हें निजे तो आग रुह मु तो निजे ही करूनी मु अलगा मान को केमिति कहि परिबी तेणु ही भारत वर्ष रे अनेक भल भल योजना अच्छी खाली योजना उपरे योजना स्कीम उपरे स्कीम टंका उपरे टंका खाली विनिर्भय हो चली कौन सी गोटे जिनस जदि भारत रे सदुपयोग जदि आज हेई थांता ताहले बोध हुए भारत भारत ही कि न थांता आउ गोटे भारत सुनार भारत ही थांता जोटा थिला पूर्वरु किंतु भारतर लोकंक भितर ठकामी एते परिमाण रे प्रवेश करिछि जे एठी केही काहा को मानिबा को सुनिबा को नाराज समस्ते निजर गोटे ज्ञान बांटुचंती समस्ते निज को ज्ञानर गंता घर बोली भाबिचंती तेणु आपण देखंतु जेते प्रवचक समस्तक भितर भी गोटे मतभेद रहिछि जेमि बादी पालारे आपण माने देखंती ये ता कथा को काटिबो से ता कथा को काटिबो एटा त निहाती जेते मनीष सेते प्रकार रे बुझिबे गोटे कथाटा को अलगा दृष्टिभंगी रे देखिबार कथा रहिछि ता त ठीक किंतु कथा होछि जे आमे माने एमिति विरोधात्मक ढंगी काहे की भलटा को भल बोली काहे देखि पारुनु भल भितर भी खराब पुरेबा को काहे कि हम माने चाहुचु एटा ही प्रमाण करूछि कि आम भितर नेगेटिविटी केते नकारात्मक ऊर्जार प्रभाव आम मानक भितर केते भर्ती ही रहिछि तेणु एई चरित्र त्रुटिटा को हमकु संशोधन करबा को पड़िबो आपण जेते भल कथा कहंतु गोटे दीटा लोक थिबे निहात ता भितर नेगेटिव टा को काढिबे ही काढिबे खराब टा को से देखिबे ही देखिबे सब ऑर्गेनाइजेशन रे सब घरे सब संघ रे प्रति मुहूर्त रे बाद मनीष भितर रहिछि एई सब गुण गुणा को जोर जबरदस्त करी काढी दबा दरकार तत्क्षणात ओळेई चूरी सफा करिदेले जाई मंगल जो कथा ओळेई चूरी सफा करिदेले जाई कि मंगल नष्ट न कले एगुड़ाक आमको ही खाईदब आमको ही विनाश करदब एई जिनसटा को मनीष बुझिबा दरकार आउ एई बुझिबा पई मनीष को दरकार आदर्श संपन्न चलनी जे गोटी प्रिंसिपल को बेस करके मनीष चलिबो सेई जिनसटा जे पर्यंत नाही जे आमे रास्ता कड़ को सफा रखिबा एई कथरा मनीषर मुंडरे नाही ही तेणु जी जोठी पारुची जरी फिंगुची चॉकलेट जरी बिस्कुट जरी से थर्मोकूल जोठी लोक पारुचन सेठी पकई दुचन ना कारण एटा ओडिसा लोकंक भितरे भारतर लोकंक भितरे नाही एई जो अवेयरनेस एई जो सतर्कता जदि घरे पिलांक भितरे सृष्टि करा जानता स्कूल ले बारंबार की पुरई दिया जानता
କଲେଜରେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ପିଲାଟା ହିଁ ତ ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛି, ଦହିବରା ବିକୁଛି, ଆଉ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫା ସୁତୁରାକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଓଳି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କି ଘରେ ବି ଆମେ ମାନେ ଆଲୁରୁ ବାଲୁରୁ, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ପକଉଛୁ, ଆପଣ ଭଲ କି ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ପାରି ଅଳିଆ ପକଉଛନ୍ତି, ଆବର୍ଜନା ପକଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଏଠି ପଡିଥିବ, ସେଠି ପଡିଥିବ, ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଉନଥିବେ, କିଏ କୁଆଡେ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ତାମାନେ ସେମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥ ଚିତ୍ତ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମକୁ କେମିତି ବଡ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ମାସ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା। ଏଇ ପ୍ରଭାବ ଟା ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରି ପକେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ନଦୀ ଗୁଡାକ ନାଳ ହେଇଛି, ନାଳ ଗୁଡାକ ଆବର୍ଜନାର ପେଣ୍ଠ ସ୍ଥଳ ହେଇଛି। ସବୁଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି କଳା ପାଣି ହିଁ ବହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ ବି ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସଦ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ବାସନ ଧୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ମାନେ ବସ ରେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, କଟକରୁ ଆଗକୁ ମଙ୍ଗୁଳି ଆଡେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ବସ୍ତି ରହିଛି, କି ଅପରିଷ୍କାର ନାଳ, ସେଇଥିରେ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଶୌଚ ହଉଛନ୍ତି, ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ପାଣିକୁ ନେଇକି ରାନ୍ଧନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ କଣ ଆୱାରନେସ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ। ଅସତର୍କ, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଜ୍ଞାନତା ଟା ମଣିଷର ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କେତେ ମାନେ ଗଭୀର ବ୍ୟାପାର, କେହି କେବେ ବୋଧେ ଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡେ କଥା, ଏତେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ର କଥା ସିଏ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ, କେହି ହିଁ କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ନାମ ଜପ କର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହବ ବି କଣ? ଆମେ ଖାଲି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଜପ କଲେ କଣଟା ହବ ସେଥିରେ? ଆମେ ତ ନ ଖାଇବା ପାଇକି ମରିଯିବା। ଖାଲି ନାମ ଟା ଜପ କଲେ କଣ ହବ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଖାଇବା କେମିତି? ଚାଷ ବାସ କଲେ ହିଁ। ବର୍ଷା ହଉନି, ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ରୋକିବା କେମିତି? ତେଣୁ ଠାକୁର ବେଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ? ଆମ ମାନେ ଯଦି ଭଲ ନ ହଉ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଖାଲି ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟି, ଅରୁଆ ଖାଇ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି, ବଡ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ, ବଡ ବଡ ଉତ୍ସବ, ତାର କିଛି ମାନେ ଅଛି? ଦେ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର, ନିଜ ପରିବାରକୁ କରିବା ଦରକାର, ପରିବେଶକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ହେଲେ ସମାଜଟା ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପରାମର୍ଶଦାତା ସରକାରଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କି, ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହେବେ? ଆମର ରାଜ୍ୟଟା ସୁନାର ରାଜ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି କି? ତା ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଟା ବି କେତେ ଟିକେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ଟାକୁ କାଟି ଦେଇ ପାରିନୁ। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଚାଲିବ। ସେଇଟା 40-50 ବର୍ଷରେ ବି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ 4000-5000 ବର୍ଷ କି ତଦୁର୍ଧ୍ବ ବି ଲାଗିଯିବ। କାରଣ ସେଇଟା ରାତାରାତିର ବ୍ୟାପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉଟା ମା ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆମର ଅଳସ୍ୱାମୀଟାକୁ କାଟି ଦେଇ ପାରିବା, ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରିତାକୁ କାଟି ଦେଇ ପାରିବା, ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇ ପାରିବା, ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଦେଇ ପାରିବା, ଭଲ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇ ପାରିବା, ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ, ପ୍ରେରଣାର ଦିଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉଠି କାମ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯୋଉଠି କାମ ନ କରି, ଅର୍ଜନ ନ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରାର୍ଣ ଭୋଗୀ ଭଦ୍ରତା ବା ପାରାସାଇଟିକ ନୋବିଲିଟି ବୋଲି କହୁ,
ସେଠି ଉନ୍ନତିର କଥା ତ ଭାବିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ସେଗୁଡାକ ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବନତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଧର। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିଟା ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପଛରେ ରହିଛି। ଆମେ କେତେ ମେଟିକୁଲାସ, ମୁଁ ନିଜେ କେତେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜର କାମ ଗୁଡାକୁ ଠିକ ରେ କରିପାରୁନାହୁଁ, 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳେଇ ପାରୁନୁ, 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳେଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ଓଡିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କଥା ଭାବି ପାରିବା? ଦେଶର 145 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର କଥା କେମିତି ଭାବି ପାରିବା? ସାରା ପୃଥିବୀର 850 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର କଥା କେମିତି ଭାବି ପାରିବା? ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖଟିବାକୁ ହବ। ନିଥର ହିଁ ବସିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ବସିବାର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି, କରିବାର ସମୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ମନୋବୃତ୍ତି ବି ଆସୁଛି ଯେ ଏତେ କରି ଲାଭ କଣ? ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ମତେ ସେଇ ଛୁଟି ମିଳିବ, ଜଣେ 2 ଲାଇନ ଲେଖିଲେ ସେଇ ଛୁଟି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ 2 ଲାଇନ କାହିଁ ନ ଲେଖିବି, ମୁଁ 20 ଲାଇନ କାହିଁକି ଲେଖିବି? ପ୍ରକୃତ କଥା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୋ ହାତକୁ ମୁଁ 20 ଲାଇନ କାହିଁ ଲେଖିବି, ମୁଁ 2 ଲାଇନ କାହିଁ ଲେଖିବିନି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରୁନି ଯେ ଏଇ ଲେଖିବାଟା ବି ତା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ହାତଟା କିଛି କାମ କରୁନି, ହାତଟା ଫଙ୍କସନ ତ କଲା। 20 ଲାଇନ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ 20 ଥର ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ତ ପଡିଲା, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ସନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର କି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଲାଇନ ଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2 ଲାଇନରେ ଲେଖୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁନି। ହଁ, 2 ଲାଇନର କଥାଟା ବି ବେଶୀ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ସମୟ ନାହିଁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର, ତା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି, ଜଣେ ବସିଛି, ଗପୁଛି, କିଛି କାମ କରୁନି, ଅଥଚ ସେଠି ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉନି। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା ଏଇ ସ୍ତରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛୁ। ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡାକ ବିଦେଶରୁ ମାନେ ମଗେଇଛୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ଲୋକ ଅକାମୀ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ରାସ୍ତା ପଡିଛି ତ ପଡିଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ ଚାଲିଛି, ବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଛି, କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର, କଣ ଚରିତ୍ର? ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରିତା। କାମଟା ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାସେ ଭିତରେ ସରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଠି କେହି ମରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତା। ମରିବାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ନାଳରେ ପଡିକି ମରି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କଥାଟା ହଉଛି, ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ଵାରା, ଚରିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୁଏ। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳିମିଳା ନାହିଁ ଭାରତରେ, ତ ଆମେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ନିଜେ ହିଁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ ଟୀକାକରଣ କରିକି। 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୋଲିଓ ଆଜି ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ପୋଲିଓ ଛୋଟା ହଉଥିଲା, ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ସେମିତି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାସ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ, ପତନର ସୀମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଭାରି ଛୋଟ ହେଇଛି, ସେଇ ଲୋକ ବି ଦିନେ ଏତେ ବଡ ହେଇ ଛିଡା ହବ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟାକୁ ଭରି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାସରେ ଗୋଠ ମାତିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ମାତେ, ଆମେ କହୁ ଯେମିତି ଗୋଠ ଅଛି ବୋଲି ତ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ନହେଲେ ତ ଖଣ୍ଡିଆର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେନି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଏଇ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ପଛରେ ନେଇକି ଦୌଡିବେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇ ଦୌଡିବେ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାଟା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମାସ, ଗୋଟେ ଜାତି ବଢି ଉଠିବ? ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ସଂଶୋଧନର ପଛରେ ରହିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପରକୁ ଉଠିବାଟା। ମଣିଷ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବ, ଯେତେ କର୍ମପ୍ରବଣ ହବ, କର୍ମ କୁଶଳୀ ହବ, ଆଉ ଠକାମି, ଭଣ୍ଡାମି ଏଗୁଡାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେତେ ଦେଖିବେ ସତ୍ର ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ସେତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ବଢି ଚାଲିବ, ଆମର ଦେଶ ଜାତିର ଉନ୍ନତିଟା ସମ୍ଭବ ହବ। ନତୁବା ଆମେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବା। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ। जय गुरु, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद।